ইন্ডিয়া কোন সাইডটা, নেপাল কোন সাইডটা? ওইটা ইন্ডিয়া, তোমার লেফট সাইড ইন্ডিয়া। ওকে, অ্যাকচুয়ালি এটাই হচ্ছে তোমার বর্ডার, এটাই বর্ডার। রাইট সাইড হচ্ছে তোমার নেপাল। আচ্ছা, ওয়াও, আমরা একদম বর্ডার লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। আমরা এইভাবে দাঁড়িয়ে আছি না? হুম, একটা পা ইন্ডিয়াতে, আমার একটা সামনে ইন্ডিয়া, পেছনে নেপাল। এই সাইডটা হচ্ছে ইন্ডিয়া, ওই সাইডে হচ্ছে মেঘ। মেঘের ওই পারে ভুলভাল নামলে কেউ নেপালে পৌঁছে যেতে পারে, তাই দাঁড়িয়ে আছে সবাই যাতে কেউ মিস না করে। এই দিকটা নেপাল। क्या बोल रहा है, फिर से बोल। मेरा इधर इंडिया, हाँ, इधर नेपाल। तो पैर ठीक से खड़ा करना। तुम लोग बसो ना, खंबा आधा पैर इंडिया में रख, आधा नेपाल में रख। मैं खंबे पे बैठे हूँ। अच्छा, एक पैर तेरा इंडिया में है, हाँ, दूसरा नेपाल पे। दूसरा नेपाल में है क्या? हाँ, ऐ शाबाश। तो फिर तू कहाँ का है? मैं क्या हो गया? बीच का हो गया क्या? ये नेपाल बॉर्डर, এই তো নেপাল বর্ডার তো, এই সাইড তুই এখন ইন্ডিয়াতে দাঁড়িয়ে আছিস। হ্যাঁ, তুই এদিকে চলে এলে নেপালে চলে আয়। না এখনো আসিস নি। হ্যাঁ চলে। अच्छा 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 अच्छा। तुम लोग इंडिया में हो अभी, आ जाओ नेपाल में। नहीं भावना आ जाओ। भावना बॉर्डर पे है। नेपाल पे आ जाओ। तो तुम नेपाल में आ जाओ। हाई रूट्स इंडिया जो है यहाँ पहुँच गया। ऐसे करो, इंडिया नेपाल। इंडिया नेपाल, हाँ इंडिया नेपाल। बना वीडियो, बना वीडियो, बना वीडियो, बना। नहीं नहीं देखो ऐसे बनाओ, इंडिया नेपाल, इंडिया नेपाल। बना बना वीडियो, बना। ये देखो, अभी मैं हूँ इंडिया में, और मैं हूँ अभी नेपाल इंडिया पे। में, और ये है नेपाल में। रेडी, चलो। मैं इंडिया आ गया, मैं नेपाल पहुँच गया। देवराज दारा, वेट वेट। আমরা সবরগ্রাম ছাড়িয়ে এসেছি। সবরগ্রামে ব্রেকফাস্ট করে এখন থকুমের দিকে যাচ্ছি। এটা রাস্তাটা হচ্ছে 7 কিলোমিটার টোটাল, তার মধ্যে 3.5 কিলোমিটার ডাউন আর 3.5 কিলোমিটার আপহিল। তো এখন ডাউন হিল যাচ্ছি, এরপরে আপহিল আসবে। तो ही बोला ना, मैंने तो पहले ये बोला था। कहाँ से ऐसा होता? আচ্ছা তুমি যে এখন ওটাকে যে পা ফাঁক করে ঢুকিয়ে দিয়েছো, কি বলবে? বড় জন এটাই বলবে একটু আস্তে করো। হ্যাঁ। ঠান্ডায় টাইট হয়ে আছে। আমি প্রথমে তো করতাম না, প্রথমে হালকা ওয়ার্ম আপ টাইপ একটু না ওয়ার্ম আপ করলেও এখন না, এখন ভিজবে না বুঝলি, কারণ কি বলতো এই ঠান্ডায় না মাটিটা চিপটে গেছে, তোকে কষ্ট করে ঘষাঘষি করে ঢোকাতে হবে। देवराज, PHS, PHS rocks. On the right. আমি আর দেবরাজ বিএইচএস মানে আমাদের স্কুল, বিরাটি হাই স্কুলকে রিপ্রেজেন্ট করছি। আর আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ সান্দাকফু সামিট করতে এসেছি। ফালুটো, উইশ আস লাক। এই সুমন
How are you feeling? Amazing. It's so beautiful. Okay. ऐसे ही आप सोचिए कैसा उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा होगा। Crazy. क्या हुआ था लास्ट टाइम? लास्ट टाइम जो ट्रैकर्स था ना, हाँ जी। मतलब ऐसे ही बड़ा ग्रुप के साथ, ओके। और वो लोग को एक शॉट ले लिया, हम्म। ठीक है, मतलब खुद का आइडियल से, और वो लोग को गुम हो गया दूसरी जगह, नेपाल के अंदर ही घुस गया। अच्छा अच्छा। उसको पता नहीं कहाँ पर घुस गया, वहाँ पे नेटवर्क नहीं, कुछ भी नहीं। तो ऐसे मतलब शेल्टर जो यहाँ का शेल्टर हाउस है हाँ, हाँ। ना, ऐसे ही शेल्टर हाउस में उन लोगों ने एक रात शेल्टर लिया था। कितने लोग थे? दो। अच्छा अच्छा। Crazy पूरा experience. क्रेजी क्रेजी एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। खुद का खाना पीना, कुछ चॉकलेट खा के रात को सो गया। फिर दोनों को फिर रेस्क्यू कर पाए? रेस्क्यू, हाँ, सुबह इधर उधर सबको इन्फॉर्म किया, सबको कॉल किया, किसी ने देखा ऐसा ऐसा करके वहाँ पर मिल गया, ओके, वही सबसे। नाइस। Crazy story. এটা নেপালের বায়োডাইভার্সিটি ক্যাম্প, আর আমরা এই রাস্তাটায় ইন্ডিয়াতে আছি, জাস্ট পাশে এটাই হচ্ছে নেপাল। सुखियापुरी में तो बहुत सारा मिल जाता है। हाँ तो पहले सूखे ও এটাই ব্যালকনিটা ওরাই হ্যাঁ, স্লিপিং ব্যাগে যদি ঘুমাও না তুমি, আছে হয়তো অন্য গ্রুপ। এখানে তো একটা লাইট দরকার। বাবা, অন্ধকার পুরো। ফিল দ্য থ্রিল। কি ঠান্ডা হাওয়া রে ভাই, তো ফগ উঠছে, হাওয়া উঠছে না, তো ফগ উঠছে মনে হচ্ছে। হালকা স্নো আছে। তোর দাড়ির মধ্যে তো স্নো লেগেছিল, তখন আমি দেখছিলাম। উঠিয়ে নিলি কেন? এটা হচ্ছে, এরা কোথায় বললে? থাকুম না? থাকুম ভ্যালি। থাকুম ভ্যালি। Now we're at Thakum Valley. This is our homestay. Hello guys. Now we are at Thakum Valley. Today we have almost completed a trek of around 14 kilometers 15. from Palu to Thakum Valley. Look at this valley. This is the paradise of Nepal. হালকা হালকা স্নো পড়ছে। This is actually the paradise. আজকের ট্রেক কেমন ছিল তোর? আজকের ট্রেক কেমন ছিল? অসাধারণ। এ মালকো, মালকো, ট্রেকার কি বুঝিস? কিছু বুঝিস? মালকো পারবে? পারিস? তুই তো পারিস না কিছু করতে। থাকুম। থাকুম ভ্যালি। ওরে বাবা, কি ঠান্ডা! ये तो बर्फीला हवा है रे। এখানে কত টেম্পারেচার হবে? মাইনাস কত? 5-6 ডিগ্রি হবে? -2-3 ডিগ্রি আছে আজকে। মাইনাস 2-3 ডিগ্রি হবে। ফিল দ্যাট থ্রিল ব্রো। ওরে বাবা, হাতও কাঁপছে আমার, হাত সোজা রাখতে পারছি না তো।
ওদের সবাই এখন ভ্যালিটা 360 ডিগ্রি একটা ভিউ নে। ঠান্ডায় সবাই রুমে ঢুকে গেছে, ইয়েস। আর আমরা দুটো বলদ ঘুরে বেড়াচ্ছি ইয়াক 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 ছাড়া এখানে এই কেউ বরফিলা হাওয়ায়, আর হাওয়ার মধ্যে বরফের টুকরো ঘুরে বেড়াচ্ছে ডিজেল, চোখে মুখে ঢুকে যাচ্ছে। ওরে বাবা, মোবাইল এইবার একটু ঠিক আছে। হ্যাঁ, আমরা প্রায় মানে 14 কিলোমিটার ট্রেক করেছি, 14 থেকে 15 কিলোমিটার ট্রেক করে 3.5 থেকে 4 কিলোমিটার ডাউনহিল ছিল, লাস্টে 3.5 কিলোমিটার মতন আপহিল ছিল, আর পুরো ফগি ওয়েদার, পুরো মেঘলা। একটু কষ্ট হচ্ছিল, ভিজিবিলিটি কিছু ছিল না, বাট ঠিক আছে, মানে গ্রুপে ছিলাম বলে হয়ে গেছে আর কি। তো এখন ঠাকুর ভ্যালি একটু স্নোই একটু হাওয়া চলছে, হালকা হালকা স্নো বোধহয় পড়ছে। যাই হোক, ফেরে যাচ্ছি। এ বস, হ্যালো, বলছি তোমরা কোত্থেকে আসছো একটু বলো না। আমরা নদিয়া নদিয়া চাকদা তো? হ্যাঁ, ওদের সঙ্গে আজকে আমাদের দুপুরবেলাও দেখা হয়েছিল, ইনফ্যাক্ট কালকেও দেখা হয়েছিল, যখন গোরখে থেকে আমরা পালুটের দিকে উঠছিলাম। কালকে হয়তো দেখা হবে না। তো ওরাও বাঙালি গ্রুপ, ওরা বোধহয় 8-10 জন এসছে, 8 জন এসছে। হ্যাঁ, তো আজকে ইয়াক লজে ঠাকুমে একদম পুরো মানে হাউসফুল একদম। আর আমরা এখন খাচ্ছি দেশি মুরগি দিয়ে চিকেন, একটা স্যালাড আছে, আর একটা মিক্স ভেজের একখানা সবজি আছে, রুটি খাচ্ছি। ফাইনালি আজকে মেঘ কেটেছে, আর এই যে কাঞ্চনদার দেখা পাচ্ছি রুম থেকেই। সবাই বেশ উল্লসিত, উচ্ছ্বসিত, কারণ গুড মর্নিং, আজকে লাকটা ভালো, একদম বেস্ট। দিয়েছে এবার হ্যাপি হোলি। এদের স্মোকটাতে বোঝা যাচ্ছে হাওয়াটা কি জোর চলছে। সানরাইজ হচ্ছে ফাইনালি, আজকে মেঘটা কেটেছে। ফাইনালি আজ আমরা থুকুম ভ্যালি থেকে সকালবেলা অপূর্ব একটা সানরাইজ দেখছি। সানরাইজের সাথে সাথে আমাদের চোখ চলে গেল সামনের পাহাড়ের ওই রিজটার দিকে। ওখানে আমরা সানরাইজের যে সুন্দর আলোটা পেলাম, সেই আলোর মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সামনে ঘুমন্ত বুদ্ধের কিছু অংশ আমরা দেখতে পাচ্ছি। মেঘে ঢাকা রয়েছে, কিন্তু তার মধ্যেও আমরা স্লিপিং বুদ্ধা, দ্য বিউটিফুল স্লিপিং বুদ্ধার আমরা চেস্ট পার্টটা দেখছি, সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোমরের কাছে তার যে হাঁটুর ভাঁজ, সেটা। হোপফুলি আজ আরও সুন্দর একটা দিন যাবে, যত সময় বাড়বে আমরা স্লিপিং বুদ্ধা আরও ক্লিয়ারলি ভিজিবল পাবো। একটা পানতি আছে এই হাতটা 10 লেভেল একটা পানতি আছে।
Good morning from Thakum. Good morning. ঘুম হলো? আজকে তো ওয়েদার বিভৎস ওয়েদার। সকালবেলায় যে ধাক্কাতে ওঠানো হয়েছে না আমাদের, দেখো দেখো, জাস্ট ভিউটা দেখো। Oh, 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 what a view. morning guys, what's up? So we are from Thakum Valley, and this is the entire view of Makalu, Everest, and Kanchenjunga Peak, and we are enjoying it. So today we are lucky. Today we got lucky because up till yesterday it was totally cloudy weather and so much of cloudy weather. So this is a nice experience. দাঁড়িয়ে আছি থাকুম ভ্যালিতে, ইয়াক লজের কাছে। আর এখান থেকে কি সুন্দর ভিউ দেখা যাচ্ছে, দেখো কাঞ্চনজঙ্ঘা আর এভারেস্ট। মাকালু, এভারেস্ট, লোৎসে। ওই দিকটা হচ্ছে নুপসে আর ব্রুকসে। আর মাকালুর ডান দিকে, মানে ওয়াকালুর বাঁ দিকে যে ছোটটা, ওইটা হচ্ছে চমুলংজো না কি একটা যেন নাম। যাই হোক, পুরো এভারেস্টের রেঞ্জটাই দেখা যাচ্ছে। অসাধারণ অসাধারণ। আর কাঞ্চনদা তো পাশেই আমাদের। ও কাঞ্চনদার ভিউখানা কিন্তু অসাম অসাম। দেবরাজ যাচ্ছি ভাই, সামনে ইয়াক লজ। ভাই লোক, হোয়াট ইজ দ্য এক্সপিরিয়েন্স টুডে? কেমন লাগছে আজকে? স্বর্গে আছি দাদা, সামনে ভগবান দেখতে পাচ্ছি, আমরা শিব দর্শন দেখতে পাচ্ছি। তুই ভগবানটাকে দেখিয়ে দাও। এই তো একজন আনন্দে নাচছে, দেখো আনন্দে সে নাচছে, দেখো এই আনন্দ মানে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, এমন আনন্দ। যখন 3 দিন খালি মেঘ দেখার পরেই আনন্দ। সত্যি, হ্যাঁ, খালি 3 দিন মেঘ দেখেছি, সামনের লোকটাকেও দেখতে পারি ভালো করে। হ্যাঁ আমাদের এতদিনে পুরো মেঘলাই ছিল ওয়েদার, আজকে গিয়ে একটুখানি মেঘলা
ঠিক না। আরেকটা জিনিস দেখাও একটু জুম করে, যে আমাদের এখানে কি অবস্থা ছিল, এখানকার এই যে বরফ পড়েছে সেটা এখনো কিছুটা দেখা যাচ্ছে। ওই যে সাদা মতন তো, সাদা মতন ওটা, হ্যাঁ ওই যে ওটা বরফ। বরফটা, হ্যাঁ ওইটা এখনো বরফটা রয়ে গেছে। এখনো বরফটা রয়ে গেছে, আস্তে 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 আমরা বুঝে যাই। ও ফাটাফাটি বন্ধু, ফাটাফাটি তো বন্ধু। একদম ফাটাফাটি। তো আমরা এখন আছি ঠাকুর ভ্যালিতে। এখানে আমাদের দোল খেলা হচ্ছে 4 তারিখ। সবাই বলো শুভ দোল পূর্ণিমা, বলো মানসি पूर्णिमा হ্যাপি হোলি। अभिषेक एक पोर्ट्रेट भी लेना आना, आपको लगाऊं मैं हाँ वीडियो ले लिया ना, पोर्ट्रेट में लग ऐसे करके दो। ऐसे लंबा करके। रुको रुको, इधर आओ इधर आओ। मेरे हो गए कपड़े गंदे, आराम से लगाना। एकदम एकदम कम लो। हैप्पी होली। ओ नाइस नाइस, बस बस थोड़ा सा लगाओ, थोड़ा सा तो कुछ नहीं लगा। बस बस बस। কোনখান দিয়ে গাড়ি আসছে? হ্যাঁ সিটিএইচ অ্যাসেম্বল। কি দিয়েছিস তুই নিজেই জানিস। ইয়াক লজ পেরিয়ে আমরা হাঁটতে এদিক দিয়ে চলেছি। এখানে একটা কি সুন্দর লেক আছে। এই যে আমাদের টিম যাচ্ছে, কিছু লোক ওপরে পৌঁছে গেছে। ওই যে ইয়াক লজ দেখা যাচ্ছে দূরে, ওটার থেকে আমরা হেঁটে হেঁটে এখন ট্রেক করে থাকুম ভ্যালির এখান দিয়ে হাঁটতে যাচ্ছি। আমরা যাব এখন আল, সেখান থেকে সান্দাক পূজা হবে। যাচ্ছে আমাদের টিম। ఏంటి బై అంటే ఒకటాకి ఏం మనసు మంచిదే కొంచెం కొంచెం పాస్పోర్ట్ సెకండ్ బై ఇట్లా కొంచెం సేమ్ ভাবে হয় দুর্গা সেম ভাবে নিতে একদম একটা করে তো দিয়ে দাও আমরা কপিল আমরা যা এই টপে, আরে বাপরে,
ফালুট থেকে 16 কিলোমিটার সামনে চলে এসেছি আমরা। থকুমটাই তো 14 কিলোমিটার ছিল, আরো 2 কিলোমিটার এসেছি বোধহয়। रोड देख रहे हो, बीच में तो किसी गड्ढा जा रहा है एकदम से। বরফ থেকে বরফ। हाँ अच्छे से बस वो ये बॉडी को आ जाती है। चंदू व्यू पॉइंट। সামনেটায় গেলে আর 1 কিলোমিটার হয়ে যাবে। পেরিয়ে তাস খেলবো যে, বুঝলে কপিল, একদম জমিয়ে তাস পেটাবো। নিচটা দেখা যাচ্ছে। কবিল, হ্যাঁ, this is for you. which one? ও বরফ। এই যে দেবরাজ লাঠিতে একটুখানি বরফ তুলেছে। হ্যাঁ পেয়ে যাবে। এখান থেকে একটু বরফ তোলা যাক। ও পাউডার স্নো। তুমি ওটাই যাও দেবরাজ, আগেরটাই যাও, অনেকটা পাবে। দেখো ওই দেখো, ওইটা সামনেরটা অনেকটা পড়ে। এই কারোর বরফ লাগবে? বরফ লাগবে, বরফ। चाहिए क्या? अरे बाप रे, আরে বাবা, ফসাং ভাই একদম হাতে বরফ নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ড্রাই আইস। এখানে প্রচুর ঈগল। এগুলো ঈগল না বাজ? বাজ। ওই তো এদের যে ক্ষমতা না, এরা ছোট বাচ্চা শিকার করছে। হোভার করছে ওরা। হোভার সার্চিং। বাঘের বাচ্চা তুলে নিতে হলো, চলে যায়। হ্যাঁ, কি সাইজ ছিল। ওটাই তো পাহাড়ি বাজ তো। এক্স্যাক্টলি, মানে যেন মনে হচ্ছে দেবরাজ উঠলো। দেবরাজ উঠলো, পাহাড়ি বাজ দেবরাজ। पंछी बनू उड़ती चलो मस्त गगन में। কদিন আগে একটা মুভি দেখছিলাম, ওই মনোজ বাজপেয়ীর।
বললাম না আরো 200 মিটার পরে। আমরা আলের দিকে যাব, ডান দিকটা নেব, আর বাঁ দিকে ওই যে দূরে যে বাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে ওইটা হচ্ছে সান্দাকফু। এটা হচ্ছে সান্দাকফু। এই যে এই জায়গাটা হচ্ছে সান্দাকফু। চলো, লেটস গো টু আল। नीमा कहाँ है? देख नहीं रहा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा है। वो ना वो कैमरा नहीं कैप्चर कर पा रहा हाँ हाँ हाँ, वो कैमरे में अच्छे नहीं आ रहा है। क्लाउड्स की वजह से ना थोड़ा फॉगी है। क्या पता ऊपर मिलने पर Our eyes are the biggest camera. ভালচার্স বসে আছে, শিকার খুঁজছে। अगर सूरज देवता ने हमारा साथ दिया होता तो शायद ओ अच्छा, मेरे सामने खुद रही है पासन, ये सांदकफू जा रहा है ना? आल जाके आल, ये तो फिर कौन सा जगह है? ये आली है। मतलब ये जो रास्ता है ये सीधा सांदकफू की तरफ जा रहा है। हम लोग ऊपर से जाएंगे। हाँ घरটা দেখে নাও, ব্যাগ নিচ্ছি। সব ড্রাই আইস, বরফ জমে গেছে। কালকে সকালে পেয়ে যাবে যদি ভাগ্য ভালো থাকে। ভাগ্য ভালো করতে পারবো আমরা সানরাইজ দেবো, আমরা বরফ দেখবো। ওয়াও, বরফ পড়ে আছে, বরফের চাদর। नीचे में दोनों ही अटैच है ना? हाँ नीचे में तीनों में। ठीक है चले एसो তাহলে। গুড আফটারনুন ফ্রম আল। বরফ জমেছিল, বরফ এখনো জমে আছে এখানে। এই হচ্ছে রুম। দেবরাজ একটু সাইড দে তো। নেট নেই। এই আমাদের রুম। প্রচুর কম্বল ফম্বল আছে, সুতরাং ঠান্ডা লাগার কোনো চান্সই নেই। আর এদিকটা বোধহয় বাথরুম হবে। ওয়েস্টার্ন কমোড আছে, আর
সাপ্লাই নেই, বাট এমনি জল আছে। ঠিক আছে, কমর হলেই চলবে। ব্যাক সাইডটা না, যাই লাঞ্চ করে আসি, ডাকছে লাঞ্চ করার জন্য। এখানে ট্রেক দ্য হিমালয়াস যারা আছে ওরাও এখানেই আজকে আছে। সুন্ধাপুর আল খোটাং হোমস্টে, এই হোমস্টেটা বেটার, অনেক বেটার। এখানে টয়লেট আছে, ওয়াশরুম আছে। আবার মেঘলা ওয়েদার হয়ে গেছে। এই পাহাড়ে এটাই হচ্ছে খেলা, কখনো মেঘ কখনো রোদ। লুকোচুরি খেলছে সূর্য দেবতা আমাদের সঙ্গে।